السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہجرت لفظ ہجر سے لیا گیا ہے، جس کے معنی چھوڑ دینے کے ہیں، اور اسلام کے نزدیک اللہ کے لیے وطن چھوڑ دینا ہی ہجرت کہلاتا ہے۔ اللہ کے دین پر جماؤ اور کلمہ حق کی حفاظت کے لیے اسلام کے فداکاروں کو وطن چھوڑ دینے کی پہلی آزمائش اس وقت پیش آئی جبکہ مکہ کے کفار اور قریشی مشرکوں نے ہر قسم کے ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر مسلمانوں کے لیے ان کے محبوب وطن مکہ میں حق پر قائم رہتے ہوئے زندگی گزارنا ناممکن بنا دیا، اور وطن چھوڑ دینے کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہ چھوڑا۔ بس اس وقت مٹھی بھر مسلمانوں پر مشرکوں کے برداشت نہ کرنے کے قابل ظلم اور مسلمانوں کو حیرت میں ڈال دینے والے جماؤ نے دنیا کی تاریخ میں ایک نیا باب بڑھا دیا جو حبش کی ہجرت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس وقت حبشہ کا فرمانروا اہسما عیسائی تھا اور عیسائی دھرم کا عالم بھی، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ ابھی حبشہ کو ہجرت کر جائیں۔ امید ہے کہ اہسما کی حکومت ان کا سواگت کرے گی اور بنا کسی رکاوٹ کے دین حق پر قائم رہ سکیں گے اور جمع بھی رہیں گے۔ ہجرت کے اس دور کی نمایاں شخصیت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدس جوڑے کو بدع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوط اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر رہا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے یہ تعداد 80 تک پہنچ گئی۔ ان مہاجروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہی وہ نڈار اور حق بات کہنے والے شخص ہیں جنہوں نے قریش کے وفد کے مہاجروں سے متعلق واپسی کی مانگ کے سلسلے میں اسلام پر بے مثال تقریر فرمائی تھی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مدینہ کے کچھ لوگوں نے رات کی تنہائی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا پیغام سنا اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ 6 یا 8 آدمی تھے۔ دوسرے سال کچھ پچھلے اور کچھ دوسرے لوگوں نے جو تعداد میں 12 تھے خدمت میں حاضر ہو کر اسلام پر باتیں کیں اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے عقبہ میں ان باتوں کو پڑھا اور ان شرطوں کے ساتھ اسلام پر بیعت کی تھی۔ وہ کون سی باتیں تھیں؟ وہ یہ تھیں، ایک اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کسی پر جھوٹی تہمتیں نہیں لگائیں گے اور نہ کسی کی غیبت کریں گے، اور کسی بھی اچھی بات میں آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ بیعت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے ان شرطوں کو پورا کیا تو تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے، اور اگر تم ان برائیوں میں سے کوئی بھی برائی کر بیٹھے تو پھر تمہارا معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہے، چاہے بخش دے چاہے جرم پر سزا دے۔ اس واقعے نے مدینے کے ہر گھر میں اسلام کی چرچا شروع کر دی اور دھیرے دھیرے ہر خاندان میں اسلامی سورج کی کرنیں پہنچنے لگیں، اور نتیجہ یہ نکلا اوس و خزرج کی تمام شاخوں میں سے 73 مرد اور 2 عورتیں اسی عقبہ نامی جگہ پر حج کے زمانے میں رات کی اندھیاری میں نبوت کے سورج کی روشنی سے فیض حاصل کرنے جا پہنچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا عباس کو ساتھ لے کر وہاں پہنچ گئے اور ان کے سامنے اسلام پر ایک اثردار واعظ فرمایا جس سے ان کے دل ایمان کی روشنی سے جگمگا اٹھے۔ اس کے بعد انصاری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس معاملے پر باتیں ہوئیں کہ اگر ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئیں، اسلام کی اشاعت کو بھی فائدہ پہنچے اور ہم کو بھی فیض پانے کا اچھی طرح موقع ہاتھ آئے، اور اسی سلسلے میں دونوں طرف سے محبت اور تعلق کے قول و قرار بھی ہوئے جن کی تفصیل سیرت تاریخ کی کتابوں میں ذکر ہو چکی ہیں۔ انہی لوگوں میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 لوگوں کو چن کر دعوت و اسلام کی تعلیم کے لیے اپنا نقیب مقرر فرمایا۔ یثرب یعنی مدینہ میں اسلام کی اشاعت نے جب اس طرح بھاری ترقی کر لی تو اب اللہ کی وحی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اسلام کے جانثاروں کو اجازت دی کہ وہ مکہ کے مشرک کی پہنچائی ہوئی ہولناک تکلیفوں سے بچ جانے کے لیے مدینہ ہجرت کر جائیں اور خدا کے لیے وطن ترک کر لیں،
चुनांचे धीरे धीरे मुसलमानों ने मदीने की हिजरत शुरू कर दी। मक्का की मुश्किलों ने यह देखकर मुसलमानों को हिजरत से रोकने के लिए जुल्म व ज़्यादती में और बढ़ोतरी कर दी और हिजरत को रोकने के लिए मुमकिन जरियों को अख्तियार किया। मगर इस्लाम के फ़िदाकारों का हिजरत का जज्बा थमा नहीं, बल्कि वे कसरत के साथ माल, जान, आबरू और औलाद की ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर अल्लाह की राह में अजीज़ वतन को खैरबाद करते रहे। अक्सर ऐसा हुआ कि जब मक्का वालों ने उनके माल और बाल बच्चों के साथ ले जाने से रोक दिया तो इन जवानों ने सब आजमा कर ज़िंदगी के साथ हक़ के लिए हिजरत की खातिर उनको भी वहीं छोड़ दिया और अकेले अल्लाह के भरोसे पर मदीना रवाना हो गए। अब मक्के के मशहूर मुसलमानों से सिर्फ अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही बाकी रह गए थे और बहुत थोड़ी सी तादाद बाकी मुसलमानों की थी। तब कुरैश ने सोचा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके इस्लाम को मिटा देने का इससे बेहतर दूसरा कोई मौका नहीं आएगा। चुनांचे कुरैश के तमाम सरदार कुसै बिन किलाब के कायम किए हुए दारुन नदवा में जमा हुए। दारुन नदवा एक घर था, उसमें जमा हुए और सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल से मुताल्लिक मशवरे की साजिश मजलिस कायम की। इस मजलिस में उतबा, शैबा, अबू सुफियान और तुयमा बिन अदी, ज़ुबैर बिन मुतअम, हारिस बिन आमिर, अबू जहल, मुनब्बह बिन हज्जाम, उमैया बिन खल्फ जैसे कुरैश सरदार मशवरे में शरीक थे। मशवरा शुरू होने वाला ही था कि एक शैतान शेख नज़दी दारुन नदवा के दरवाज़े पर आकर मौजूद हुआ और मजलिस में शिरकत की ख्वाहिश की। मक्का के कुरैश ने अपने ख्याल का पाकर खुशी से इजाज़त दे दी और अब मशवरा शुरू हुआ। मुखालिफ राय देने वालों ने अलग अलग राय दी, लेकिन शेख नज़दी ने हर एक राय को गलत करार दिया। आखिर में एक आदमी ने कहा, तमाम कबीलों में से एक एक जवान लीजिए और उनसे कहिए कि वे एक ही वक्त में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करके कत्ल कर दें। इससे काम भी बन जाएगा और बनु अब्द मुनाफ किसी से बदला लेने की जुर्रत भी ना कर सकेंगे और सिर्फ वहाँ पर मामला तय हो जाएगा। शेख नज़दी ने इस राय को बहुत सराहा और यही राय तय पाई गई। इसी राय पर सब ने हाँ हाँ कर दी। इधर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की वाही के ज़रिए ज़ाते अक़दस के सामने इस पूरी दास्तान को कह सुनाया और अर्ज़ किया कि खुदा की मर्ज़ी ये है कि आप आज रात अपने बिस्तर पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को सुलाकर खुद मदीना को हिजरत कर जाइए। चुनांचे अल्लाह की वही के मुताबिक आप कुरैश के नौजवानों के घेरे के बावजूद सूरह यासीन की कुछ आयतें पढ़ते हुए और मुट्ठी भर खाक उनके सरों पर डालते हुए साफ बचकर निकल जाते हैं और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान पर जाकर और वही इलाही की खुशखबरी सुनाकर उनको साथ लिए मदीना को रवाना हो जाते हैं। हिजरत के इस वाक़े में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और ये वाक़या अपने ख़ुसूसी हालात और मौजज़ाना असरात के साथ बहुत मशहूर है और सही हदीसों और रिवायतों में ज़िक्र किया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के मुखातिब करते हुए ला तहज़न फरमाया, ला तख़फ़ नहीं फरमाया। ये इसलिए कि खौफ यानी भय और हुज़्न गम के मानी में एक फ़र्क ये भी है कि आमतौर पर खौफ अपने नुकसान के सिलसिले में हुआ करता है। इससे ये मालूम हुआ कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी जान और अपनी ज़ात का खौफ नहीं था, बल्कि ज़ात अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्तारी और मुशरिकों के हाथों जुल्म पहुँचने का गम उन पर सवार था। दुनिया अपने बुग़्ज़ दुश्मनी से जो चाहे कहे, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का सच्चा साथ के लिए कुरान के जुमला इन्नल्लाह मअन्ना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है की हकीकत को सारी कायनात भी मिलकर मिटाना चाहे तो मिटा नहीं सकती। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मेरे बोलने में जो भी गलतियां हो गई हों हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मुआफ़ फरमाए और हमें 5 वक्त नमाज़ी बनाए और ईमान पर मौत नसीब फरमाए। आप भी कमेंट सेक्शन में आमीन लिखें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।